के मेरे सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी आखते ने कि भाई जे तू अपने जीवन दे विच मालक दी बख्शिश चाहुंदा है, जे सारियां दे अंदर बसदे होए मालक परमेश्वर दे दर्शन करने चाहुंदा है, फिर अपने मन दे विच गुरु दे शब्द नूं प्रवान कर, गुरु दा हुक्म मन्निया कर। जिहड़ी गल धन गुरु रामदास महाराज जी ने अपने मुबारक बचनां विच कही ना कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हे भाई जो गुरु जी ने बचन कहे ने उन्होंने भला करके मन, शब्द लगो गुर मीठा, उन्हां बचनां नूं चंगे करके मन, उन्हां नूं अपने जीवन विच सही जान के गुरु दे कहे अनुसार जीवन बना। पर जदों गुरु दे शब्दां नूं प्रवान करदा होया, गुरु दे बचनां दे नाल प्रेम करदा होया अपना जीवन बतीत करदियां होइयां रब दी सिफत सलाह करेगा ना, हर हर कथा, जदों रब दी सिफत सलाह करेगा फिर तेरे जीवन विच निरालापन पैदा होवेगा, तेरी चाल दुनिया तो निराली होवेगी जदों तू गुरु दे शब्द नूं प्रवान करके अपना जीवन बतीत करेगा। इसे करके सतगुरु जी दी पावन बाणी विच जदों रब दे प्यारियां दी ते संसार दे मनुखां दी गल कीती गई, उदों ये शब्द वरते गए भगतां तै सै सारियां, जोड़ कदे ना आया। भी रब दे भगत अते संसारी बंदियां दे विच आपस विच बराबरी कदे नहीं बनी। हालांकि शरीर की हालत ते इक्को जही है, पर कर्मां दे विच बड़ा फर्क है। संसारी बंदे अपनी मनमत अनुसार, अपनी मनमन मर्जी अनुसार अपना जीवन बतीत करते हैं। रब दे प्यारे अपने मालक दे हुक्म विच अपने गुरु दे आग्या अनुसार चलते हैं। इसे करके जिन्हां दे कोल चाल निराली आई ना, उन्हां दे जीवन बारे गुरु अमरदास जी ने ये शब्द कहे सन कि भगतां की चाल निराली, चालह निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही, बोलना खन्नियों तिखी बालों निकी, एत मार्ग जाना। जिन्हां ने अपने जीवन दे विच अपने मालक दे चरनां नाल सांझ बनाई, उन्हां दी चाल निराली। दुनिया दे लोग धार्मिक कर्म भी करते हैं, धार्मिक ग्रंथां दा पाठ भी करते हैं, अनेकां तरह के इस धरती दे उपर कर्म करते हैं, पर लब अते लोभ दे विच पै के। बहुतात लोगों की विचारधारा है, उन्हां दा कहना है भी असी इन्ने पाठ करांगे पर सानू आ धन दौलत, आ पुत्र दी दात, आ काम साडा पूरा होना चाहिए। इन्हां बचनां दे विच रब दी प्रीत दा कोई जिक्र नहीं, बल्कि जिवें गुरबाणी ये गल कहंदी ना कि अपने लोभ को कीनो मीत, अपने लालच नूं, अपनी गर्ज नूं, अपने स्वार्थ नूं पूरा करन दे लई मित्र बनाया। ते बहुत लोग ने जिहड़े अपने जीवन दे विच रब दी बंदगी करदे ने, पर स्वार्थ दी खातर, लोभ दी खातर, जिद्दण लोड़ पूरी हो गई उस तो बाद रब दे नाल कोई सांझ नहीं। पर मेरे पातशाह जी ने जो रब दे प्यारियां दा जिक्र किया, गुरु के सिखां दा जिक्र किया, सब जी कहते रब दे प्यारे, गुरु दे सिख, गुरु दे अनुसारी चलण वाले सदी भी अपने गुरु दे शब्द नाल प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं। ते जो गुरु जी ने वचन कह दिते वो प्रवान। इत्थे मेरे पातशाह जी ने शब्द कहे, कहते मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा। ते जे सानू अपने गुरु दे शब्द मिठे लगन लग पे, फिर ते मालक दी कृपा दे पात्र बन सकते हैं। इसे करके गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਟੇਕ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਉੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਤ ਏਕ, ਫਿਰ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਸਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਹੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਜ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਹੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ।
ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਨੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਜੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੀ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੱਲਿਆ ਇਉਂ ਕਰ, ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਉੱਪਰ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ।
ਡੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਡੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਤ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖੋ। ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਤਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੇ, ਥੰਮਾਂ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਲ। ਇਸੇ ਸਿੰਗਲਾਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਲਟਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਵੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ? ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤੋ ਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਰੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਜਨ ਓਨਾ ਕੁ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਹੇ ਰਾਜਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ,
ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਰੱਬ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਨ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਨਿਜਮਤ ਕਹੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋ ਹੀਐ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਪੜੂੰ ਜਹੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਖੇਮ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੂੰ ਜਹੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਵਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਬੀਜ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁੱਲਿਓ ਕਰਮ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਹਰ ਰੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਡੀਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਮਨਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਸਰਵਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਸਰਬਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਪੀਰ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੀਰਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਮੰਝ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ, ਭਾਈ ਮੰਝ। ਮੰਝ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੰਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ।
मेरी पूजा करते ने, मेरे कोल आके अपने घर की सुख शांति दे लई उपाय पुछदे ने। मेरे घर दे विच पीरखाना भी बनिया है, कबर भी बनी है। मैं अपने जीवन दे विच नगाहे वाले दा सिख हां। जदों इन्नी गल सतगुरु जी ने सुनी, बस इक्को शब्द कहा, कहंदे प्यारिया सिੱਖੀ उत्ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। शब्द ने जे नवां घर तैयार करना है फिर उत्थे बनिया होया पुराना घर ढाउणा पैंदा। जे बिल्कुल नवां तैयार करना है मकान, फिर जिहड़ा जिथे जगह इक्को है उत्थे ही नवां बनाउणा, फिर ते पुराना ढाउणा पवेगा। बस इन्नी कु गल शब्द कहे। आ वेखो शब्द नाल किड्डा प्यार बनिया। गुरु अर्जुन साहब जी ने शब्द कह दिते, कहंदे प्यारिया सिੱਖੀ उत्ते सिੱਖੀ नहीं टिकदी। जे तू पहला किसी दा सिख है फिर साडा सिख नहीं तू बन सकदा। बस इन्नी को गल कही, शब्द इन्ने मिठे लगे गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे। नगाहे चलिया सी, पीर दी पूजा करन पिछां मुड़ गया, अपने घर विच पहुंचिया। घर विच आके सब तो पहला कबर नूं तोड़ के बाहर कढ दिता। जो पहला धागे तवी जादू टूणियां वाला कर्म कांड करदा सी, सारा ही त्याग दिता। सारा कुछ खत्म करके वो मटी नूं भन्न के अपने घर दे विचों बाहर कढ के ना फिर गुरु अर्जुन साहब जी दे चरनां विच पहुंच गया। सच्चे पातशाह किरपा करो, हुण पहला जिहड़ा कर्म कांडां वाला जीवन सी ना, पहला जिहड़ा घर सी वो ढा के आया। हुण किरपा करके सिੱਖੀ दी नींह मेरे जीवन दे विच रख दिओ। शब्द नाल एडा प्यार कीता। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे चरनां विच बैठ के जदों गल्लां सुणीਆਂ कि मड़ी मसाणी भूले जोग नाही। गुरु नानक दे बचन ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ कि दुबदा ना परों हर बिन होर ना पूजों मड़ा मसाण ना जाए तृष्णा रात ना पर कर जावां तृष्णा नाम बुझाए। जदों गुरु दे शब्दां दी अहमियत ਇਹਨੇ जानी, एडा प्यार किया गुरु दे शब्द नाल। 72 पिंडां दा चौधरी अपनी चौधरता त्याग के गुरु अर्जुन साहब जी दे चरनां विच ढाए ढेरी हो गया। सच्चे पातशाह सिੱਖੀ चाहीदी है, मैनूं सिੱਖੀ दी दात दिओ। ते कदे इतिहास पढ़ के वेखो भाई मंझ दा, इन्ने उन्हां ने जीवन विच दुख झल्ले। 72 पिंडां दे लोक ओहदी विरोधता करन लग पे। जे तू सखी सरवर दा चेला नहीं बनना फिर असी तेरी मानता नहीं करते। अज तो बाद तू साडे नगर विच रहण दा अधिकारी नहीं। पिंड दे सारे लोकां ने चौधरता भी खत्म कर दिती ते नगर विचों भी बाहर कढ दिता। तैनूं कोई अधिकार नहीं साडे इस पिंड विच रहण दा। कमाल दी गल, भाई तीरथे दा प्यार वेखो गुरु दे शब्द नाल। सारे दुख झल्लण तो बाद गुरु अर्जुन साहब जी दे चरनां विच टिकिया। सच्चे पातशाह तेरे दर नूं छड्ड के किसी होर दर ते जाना ही कोई नहीं। एडी प्रीत बनाई ते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे चरनां विच सेवा करदियां होइयां ये साखी ते आपां कई वारी सुनी। वे लकड़ां लैण गए, अचानक ही खूह विच डिगे ने। पर एडी भावना है किते गुरु के लंगरां दीयां लकड़ां गिनियां ना हो जाण। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं पता लग्या मेरा प्यारा भाई मंझ खूह विच गिर गया है। साहब जी अपने नाल गुरु के सिखां नूं लैके आए, रस्सा लैके आए ने ते रस्सा अंदर सुट के एक शब्द कहा, कहंदे भाई मंझ इह रस्से नूं पकड़ के उपर आ जा। भाई मंझ ने शब्द कहे सन, कहंदे सच्चे पातशाह पहलां लकड़ां नूं खिच लवो, मैं बाद विच निकल आवांगा। ਇਹ सेवा तुहाडे चरनां विच मेरी प्रवान हो जावे। पहलां ये लकड़ां नूं बाहर कड्डो, बाद विच मैं निकल आवांगा, क्योंकि जे मैं निकल आया बाद विच लकड़ां कौन कड्डेगा। सतगुरु जी ने सिख दे बचनां नूं प्रवान करके लकड़ां कड्डियां। भाई मंझ बाहर आया। सतगुरु जी ने अपनी छाती नाल ला के एक गल कही सी, कहंदे दुनिया दे लोको आ भाई मंझ दी दृढ़ता
ਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਸਿਦਕ, ਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਰੂਪੀ ਮੜੀ ਰੂਪੀ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਪੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਚੌਂਕੀ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਆ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਕ ਗਾਠਰੀ ਵਾਧਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਰਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੈ, ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਰਾਤ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਤ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਪ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਗੁਰ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁੱਲਿਓ ਕਰਮ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਹਰ ਡੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭੋ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭੋ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਮਾ, ਬਲ ਬਲ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੇਣ ਮੁਖ ਲਾਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜ ਨੀਠਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੱਤੇ ਗਏ ਖਾਂ, ਇਹ ਮਜੀਠ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।